pembacaan zikir rotib saman yang langsung dipimpin oleh Ustaz Mas Haji Adi Syarifuddin MAG. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jemaah sekalian, sejenak kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berzikir rotib saman, di mana zikir rotib saman ini adalah amalan dan ajaran daripada Syekh Abdus Somad Al-Albani. Melalui beliaulah zikir rotib saman masuk dan berkembang di dalam Subhanahu wa taala. Oleh itu mari kita fokuskan ingatan kita dan semakin tertuju kepada zat yang sebagai berwujud bagi kehidupan yang pertama. Ada kita yang khusyuk dan lalu kita berzikir rotib saman. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa qul salihah wa ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi wa khususan Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Muhammad Samman ya Samman ya Samman ya Mahdani Syekhulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khususan ila Sultan Muhammad Al-Qadir Jailani wa ila Ruh Syekh Abdus Somad bin Abdul Rahman Al-Albani wa ila Ruh Syekh Muhammad Hakim bin Jasaluddin wa ila Ruh Syekh Abdullah bin Ma'ruf wa ila Ruh Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah wa ila Ruh Syekh Abdullah Al-Zahari bin Datuhan wa ila Ruh Syekh Mas'ud Hamid bin Mahmud Murajat wa ila Ruh Syekh Mas Hadi Umar bin Mas Abdul Rahman wa ila Ruh Kiai Haji Muhammad Zul Syukri wa ila Ruh Kiai Haji Abdullah Zawad Bidar wa ila Ruh Kiai Abdul Rashid Syediq wa Hafiz wa ila Ruh Kiai Hamid Azhari wa ila Ruh Kiai Haji Ahmad Nawawi Hafiz lima yajma'una haula bisababihim ya Allah yaghfir lahum wa yarhamhum jaddada bi rahmatihi wa radina wa min والمسلمين عامة وإلى أرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والملائكة الكرام شهد لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله 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 العظيم من كل ذنب ظاهرا وباطنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن سادات أصحاب النبي والمرسلين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا نستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم قوله تعالى الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
إله
ilaha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن ضروا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق
الله عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. العظمة لمن تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى محمد النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وعن البيت وكفاة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين والشهداء والصالحين وإلى العبيد أهلا وأمنا أواب والكثير والإياس سيدنا ابن عباس وأصولهم وغرورهم وعلي سلسلاتهم وآلهم عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى كل سيدنا الرحيم مقدر محمد مالك العالمين وعلى جميع سادتنا سبياتنا المشايخ إلى موضوع بها خصوصا سيدنا سهل القدر الجلالي وسيدي سهمة المدوي وسيدي سهمة الرفيقين وسيدي سهمة المنزلي وسيدي سهمة الإسلام وسيدي سهمة بن عيسى بن بدايل وسيدي سهمة إسماعيل الجمكي وسيدي سهمة من العربي وسيدي سهمة البغدادي وسيدي سهمة سعراني وإلى أرواح سادتنا عيد الروسية وسادتنا الهدرية وسادتنا سجارية وسادتنا القطرية وسادتنا خلافية وسادتنا سقطية وسادتنا العالية وإلى أرواح أيوة البعض في عونهم ورسولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن شيخنا الشيخ محمد سلمان المصطفى الوفي والمرسلين وإمام السالوسي والمعجان وإمام الرملي وإمام الرابي وابن الحسن الأشعري وأبو المنصور الماتريدي وإمام جبر الإسلام وساكن الأنصاري وخاتم الشافعي وأصولهم وأمورهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم شيء لا يرون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وعلى آلنا ووصينا خصوصا وتنقل الشيخ محمد أزهري بن عبد الله والشيخ الواسع عبد الله بن محمد أزهري والشيخ الواسع عبد الله بن معروف ورسول إليهم وأقول عليهم وأهل سلسلاتهم والآخرين عنهم شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة ونعوذ برحمته من وجهنا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم بصوت الحمد شهدنا شيخ سلمان بن عبد الرحمن الطيباني وشهدنا شيخ عبد الكريم وشهدنا شيخ الدين وشهدنا شيخ عبد الرحمن مشرف وشهدنا شيخ عبد اللطيف مشرف وشهدنا شيخ احمد بن عبد الرحمن مشرف وشهدنا شيخ عبد الله حفيظ وشهدنا شيخ عبد المستر بن عبد الله وشهدنا مقصدنا وسيرتنا الى الله تعالى وعليك بالله حجي محمد حكيم بن حجي اسد الدين وشهدنا شيخ مسعود سعدي عبد الرحمن بن مسعود سعدي محمود وشهدنا شيخ مسعود سعدي عبد العزيز بن مسعود سعدي محمود وشهدنا شيخ حجي احمد بن حجي عبد الرحيم وشهدنا شيخ حجي حسن بن حجي محمد حكيم وشهدنا شيخ كريم مسعدي عمر بن مسعدي عبد الرحمن وشهدنا شيخ امام بن عبد الله وشهدنا شيخ حجي علي بن حجي عبد الرحيم وشهدنا شيخ مسعدي ابراهيم عمر بن مسعدي عمر وشهدنا شيخ مسعدي سعيد عمر بن مسعدي عمر والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والحاضرين والغائبين والمقيمين والمشاكرين بالبركة والرجاء من المسلمين أجمعين ونتصدق ونختم بها إلى حضرة النبي الكريم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه سادة الدنيا وأمور الأخرى شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا داعمين حمدا الوافي نعمك مزيدا يا ربنا فاحمد ما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء صلاة تكون لكل ذات الدواء ولكل عدد الشفاء وتكون كل محنة وبلغ وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تقر علينا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملة بكل خير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وقصوى وضيق إنك ولكل خير ولكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا وعلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جمعا طرفنا وطرد عنا واغفر ذنوبنا ولوالدينا وشيخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بفضلك
معنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين واجعل لنا من كل ضائق فرجا وكل هام وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضائق فرجا وكل هام وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضائق فرجا وكل هام وبلاء مخرجا واغفر بنا بالغيظ والنصران كل عدو مضطهد وجاني واجعل لنا من لطفك الخفي حين سير شامل سني يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عزيز يا جبار يا ربي وقرنا إلى الممات من فتن الزمان والآفات واغفر لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفضل بالجنان واغفر لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفضل بالجنان واغفر لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفضل بالجنان يا بر يا كريم يا رسول يا مولانا إحسانه المبذول يا ربي واغفر لعبيد الجاني محمد بن شهيد السمان يا ربي واغفر لعبيد الجاني محمد بن شهيد السمان يا ربي واغفر لعبيد الجاني محمد بن شهيد السمان ووالديه وكذا أشياخه وكل من أرآله مواقي ومن له في سلكه قد انقضى بحق من بكاه الحقد ثم الصلاة والسلام على النبي الهاشمي أحمد ثم الصلاة والسلام على النبي الهاشمي أحمد ثم الصلاة والسلام سرمدا على الرسول المصطفى نور الهدى والآل والأصحاب والأتباع وكل صابر هكذا سيدنا محمد بشر لك ما شاء
سيدنا محمد خير الأنام بشر وهو كالياقوت بين الحجر سيدنا محمد بشر الأنام بشر وهو كالياقوت بين الحجر بها سبحانك اللهم وتحية بها سلام آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب, yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Al-A'raf ayat 28. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Mas Haji M. Syarifuddin MAG yang telah memimpin zikir ratib bersama. Selanjutnya pembacaan manaqib Syekh Abdul Somad Al-Palembani dan ulama Palembang yang akan dibacakan oleh Kiai Dr. Nasir Haji Mar'an Abdullah MHD. Syekh Abdul Somad Al-Palembani bin Abdurrahman Al-Palembani 1737 sampai 1832 Miladiah, ulama besar Palembang, khalifah tarekat Samaniyah, diyakini oleh murid-muridnya dan para ulama lain sebagai seorang wali kutub. Haul Syekh Abdul Somad Al-Palembani diperingati setiap 17 Zulqa'dah. Untuk lebih mengenal manaqib Syekh Abdul Somad Al-Palembani, mari kita dengarkan pembacaan manaqib Syekh Abdul Somad Al-Palembani yang akan disampaikan oleh Kiai Dr. Nasir Haji Mar'an Abdullah MHD. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para alim ulama dan jamaah sekalian yang sungguh-sungguh saya hormati.
Ya, alhamdulillah kita sudah memulai rangkaian peringatan HUR Syekh Abdul Somad Al-Farid Bali dan para ulama-ulama Palembang lainnya dengan rangkaian yang tadi sudah diceritakan, dan kita baru saja menyelesaikan Ratib Sama yang insya Allah kita lakukan dengan sepenuh hati sebagai upaya mendekatkan diri taqarrub ila Allah, karena pada akhirnya kepada Allah juga kita akan kembali. Ketika kita membaca Ratib Sama, kita khususnya saya teringat bahwa Ratib Sama ini pertama kali dibawa oleh Syekh Abdul Somad Al-Farid Bali ke Palembang adalah pada tahun 1772. Itu catatan mengenai kepulangannya yang pertama dari Makkah setelah dia belajar di sana sekitar 22 tahun. Dia pulang ke tanah air pertama kali ke Palembang itu pada tahun 1772 dan memperkenalkan Ratib Sama beserta Ratib Samanya tentu saja. Kalau kita hitung-hitung 1772 sekarang 2022 berarti 250 tahun yang lalu. Luar biasa sumbangan Syekh Abdul Somad Al-Farid Bali bagi kehidupan keagamaan Islam di tanah Palembang, dan sesungguhnya bukan hanya bagi kita di Palembang, tetapi dirasakan oleh para umat Muslim di seluruh wilayah Melayu Nusantara, di seluruh wilayah dunia lain. Kalau kita pergi ke makamnya yang terletak di Kampung Bantrak, sekarang berada di Provinsi Aceh, Thailand Selatan, petunjuk di pinggir jalan itu ditandai selain dengan bahasa Inggris, bahasa Arab Melayu yang menyebutkan bahwa di sana makam Syekh Somad, ada 3 bendera. Ada bendera Thailand, ada bendera Malaysia, dan ada bendera Indonesia. Ini artinya apa? Ulama Palembang ini merasa menjadi milik mereka juga, menjadi milik orang Thailand Selatan. Di sana makamnya ada sekarang ini, menjadi milik orang Malaysia karena perjuangan orang-orang Kedah dan lain-lainnya itu juga disemangati oleh Syekh Abdul Somad Al-Farid Bali, dan tentu kita di Palembang dan wilayah Indonesia secara keseluruhan. Kalau kita baca studi sejarah mengenai hikayat perang Sabi di Aceh, perang Sabi itu kalau bahasa kita perang Sabi, tapi cara Aceh menyebutnya perang Sabi. Dalam bahasa lokalnya ada hikayat perang Sabi yang menjadi inspirasi perjuangan masyarakat Aceh ketika melawan penjajahan Belanda yang dikenal berlangsung sangat lama.
Salah satu catatan manuskrip yang dipelajari oleh sejarawan Aceh jelas sekali menyebutkan bahwa hikayat Perang Sapi itu diubah karena membaca karya Syekh Abdus Somad Al-Albani, Nasihatul Muslimin. Jadi luar biasa ulama kita ini. Betul sekali bahwa tadi disebutkan beliau adalah wali min awliya Allah, ya. Jadi memang di dalam manaqibnya yang manuskripnya berada di tangan Kiai Adi Salihuddin dicatatkan berbagai karomah dari Syekh Abdus Somad Al-Albani. Karomah tanda bahwa beliau diakui sebagai orang yang mempunyai kelebihan karena kedekatannya dengan Allah, dan kelebihan itu karena dia bukan Rasul, bukan Nabi, itu disebut sebagai karomah. Kita semua pasti paham mengenai itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya kira juga ada ibu-ibu ya. Syekh Abdus Somad Al-Albani ini di dalam kitab-kitab Arab ketika bercerita tentang dia itu menyebutnya sebagai mu'ammar. Mu'ammar di situ berarti orang yang berumur panjang. Tadi sudah diceritakan bahwa kalau dihitung menurut kalender Masehi, kelahirannya pada tahun 1737. Sedangkan dia meninggal dari studi yang cermat yang kita lakukan pada tahun 1832. Itu berarti 95 tahun. Di antara kita di sini ada yang 95. Betul ya. Kalau kalender Masehi, tapi kalau dia kalender Hijriah, hitungannya lebih panjang karena beliau lahir dan tercatat di dalam manaqibnya pada tahun 1150 Hijriah, dan beliau wafat itu di dalam manuskrip yang kami pelajari dengan Kiai Adi Salihuddin yang disimpan di Perpustakaan Negara Malaysia, dicatat pada tanggal 17 Zulqa'dah, dan itu dicatat sebagai haul. Kita mengadakan haul sesuai dengan catatan itu, dan setelah dihitung berarti pada saat itu 1247 Hijriah. Lahir 1150, meninggal 1247. Kalau hitung-hitungan budak sekolah, artinya 97 tahun. Memang beliau dikenal sebagai mu'ammar, orang yang berumur panjang. Tetapi yang anehnya, untuk waktu yang cukup lama, dia dicatat lahir 1704. Mengapa bisa begitu? Karena studi sebelum kita mempelajari sumber kalender itu hanya berdasarkan perkiraan yang setelah menelaah sumber yang bernama Salasilah Negeri Kendal. Ada tokoh yang namanya Syekh Abdul Jalil yang diceritakan pernah menjadi mufti Kedah, tapi sebelum menjadi mufti dia pernah mengajar di Palembang.
pernah mengajar di Palembang dan kemudian mengajar di Jawa, di India, ke Kedah, dia menjadi mufti. Kemudian dia diminta lagi oleh muridnya di Palembang untuk mengajar di Palembang, dan kemudian dinikahkan dengan tokoh perempuan Palembang yang disebut Raden Ranti. Berdasarkan ini kemudian dia hitung sehingga muncul perkiraan 1704. Belakangan ada perbaikan 1714, ini mulai lagi. Seluruhnya itu ternyata salah. Karena apa? Itu Syekh Abdul Jalil yang mufti Kedah. Kalau benar tentu Syekh Abdul Somad ini bin Abdul Jalil, tapi tidak pernah ada catatan yang menyebutkan Abdul Somad itu bin Abdul Jalil. Yang ada itu bin Abdul Rahman, kebanyakan bin Abdul Rahman. Ini setelah ditelusuri lebih lanjut, ada catatan dari Syekh Muhammad Rashid Isa, seorang ulama hadis yang luar biasa ini, mengambil melalui jalur Syekh Abdul Somad. Dia mencatat namanya Syekh Abdul Somad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil. Jadi Syekh Somad ini cucu dari Syekh Abdul Jalil, bukan anak dari Syekh Abdul Jalil. Karena dia cucu, pantas baik keliru itu. Ya, kalau dia itu kalau dicatat sebagai anak, jadi itu jauh melesetnya itu. Untunglah sekarang sudah bisa dirumuskan. Cuman jangan ada lagi kok lepak elok salah. Iya, kadang-kadang masih ada yang nulis dan mereka lagi nulisnya 1704. Karena itu saya senang sekali ketika Kiai Andi Sarifuddin pada gambar Syekh Abdul Somad yang di terbaru itu menuliskan 1737 sampai 1832. 1737 ini sangat penting sebagai koreksinya. Tadi saya katakan beliau berumur panjang, ya, wafatnya 1832. Sebelumnya diperkirakan dia wafat di bawah itu, karena itu lahir itu tadi, itu lahir itu 1704. Padahal di antara muridnya yang tercatat bisa kita pelajari, misalnya di biografi yang ditulis mengenai Syekh Ahmad Khatib Sampas. Syekh Ahmad Khatib ini sangat terkenal karena dia tokoh yang bergabung antara Thariqah Qadiriyah dengan Thariqah Naqsabandiyah. Dia sebut, orang menyebutnya Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dia meninggalkan Sampas, belajar Mekah pada tahun 1820 dan belajar dengan Syekh Somad antara lain. Jadi masih itu tahun 1820. Yang lebih belakangan itu adalah Syekh Nawawi Al-Banjari, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Artinya panen, ya. Kalau Sampas tadi kan mau Sampas, kalau Al-Banjari Banjar. Dulu di negeri Timur Tengah itu, khususnya di Mekah,
Madinah di Hijaz itu, kalau dunia Melayu ini disebut pertama-tama secara umum Al-Jawi. Itu bukan orang yang umum, tapi orang Melayu Al-Jawi. Sesudah itu disebutkan tempat lahirnya Al-Jawi Al-Palembani, artinya orang Palembang. Al-Jawi Al-Pantani, artinya orang Banten. Al-Jawi As-Samaroni, artinya orang Semarang. Ya. Kalau Al-Jawi Al-Paponi, artinya orang Atani. Jadi pada saat 1820 masih ada murid yang mencatatnya, yaitu Syekh Sambas, ya, Khatib Sambas. Tahun 1830 itu yang mencatatnya adalah Jalur Kiai Nawawi Banten. Ulama besar kita itu ya, banyak sekali menulis Kiai Nawawi Banten itu, dan kebanyakan tulisannya dalam bahasa Arab. Lalu dia tinggal di sana. Jadi ulama-ulama Indonesia itu ulama-ulama Arab. Yang kita juga mungkin kurang tahu, ada anak Syekh Muhammad yang hebat, namanya Saikhul Fatimah. Fatimah, Saikhul Fatimah binti Abdul Somad Al-Falibani. Dia itu dicatat sebagai salah satu di antara 3 ulama hadis perempuan pada abad ke-13 Hijriah. Hebat ini. Malah yang terakhir itu Gus Wafid itu mengatakan bahwa Saikhul Fatimah itu Abdul Saikhul. Abdul Saikhul itu kriterianya sama dengan Abdul Syekh, hafal 6 kitab hadis utama, 6 kutub sita, hafal beserta sanad-sanadnya. Itu tidak macam-macam itu. Karena itu dicatat dalam sejarah Kiai Nawawi Banten, selain belajar dengan Syekh Abdul Somad Al-Falibani, dia juga belajar dengan Saikhul Fatimah dan belajar dengan bapaknya Kiai Nawawi, Mas Agus Abdul Hamid, ya? Mas Agus Mahmud. Mas Agus Abdul Hamid adalah Kiai Nawawi Agus Mahmud. Mas Agus Mahmud itu dikenal di dunia. Kita mau kelihatan lebih paham kemewahannya. Dalam catatan dunia lebih terkenal waktu Tuhan beliau meninggal tidak di Thailand. Beliau meninggal di perjalanan dan dimakamkan di Aceh. Ya. Itu soalnya. Jadi anaknya pun macam itu, hebat. Bayangkan salah satu di antara 3 ulama hadis perempuan terbesar di dunia abad ke-13 Hijriah. Ini luar biasa. Berikutnya yang saya ingin sampaikan juga bahwa ketika lahir pada tahun 1737 beliau lahir, itu masa Palembang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikram. Hari ini kita di masjid ya Sultan Mahmud Badaruddin itu pada masa itu. Tepat pada saat dia lahir, tentu masjid ini masih dalam tahap pembangunan. Karena masjid ini secara resmi digunakan itu pada tahun 1748 kalau tidak salah ya.
pada waktu itu 1737 itu Wong Lembang masih sholat di Masjid Lampung. Masjid Lampung di seberang sana. Bukan ada lagi sisanya ya. Ada lagi sisanya. Tinggal 6 perjalanan. Tapi kira-kira berhadapan akan ke tengah-tengah ini ada sungai. Ini yang menarik itu. Tetapi beliau ini cobaannya benar. Karena belum setahun emaknya menikah. Belum setahun. Emaknya meninggal dan bapaknya itu juga dicatat ketika umurnya 9 tahun bapaknya harus pergi gitu kan. Karena bapaknya ini anak dari Mufti Kedah. Anak Mufti Kedah. Nah, dicatat macam itu, tetapi yang menarik ternyata tingkat pendidikan Palembang pada masa itu sudah hebat. Karena itu yang diceritakan oleh Syekh Abdus Samad Al-Alambani kepada anaknya yang akhirnya menulis menakib itu. Salah satu yang sangat dikenalnya adalah seorang Sayyid, ya, Sayyid Hasan bin Umar Al-Idrus. Dia mengakui bahwa beliau ini alim, alama, kemudian orangnya soleh, orangnya ulama, dan akhirnya makrifat. Jadi tampaknya sejak dulu sebelum Syekh Abdus Samad ke Mekah itu sudah ada orang-orang berilmu tinggi yang ada di Palembang yang mengajar di sini, dan salah satunya adalah beliau. Dicatat itu berarti beliau adalah guru yang istimewa. Sayangnya kita tidak tahu lagi di mana tempatnya, makamnya di mana kita tidak tahu. Ya, kita perlu mencatat makam-makam ulama kita dan mulai menulis mengenai biografi ulama-ulama kita ini. Nah, ketika masa kecilnya itu, salah satu yang diceritakan di dalam penakib, beliau menyaksikan Lailatul Qadar. Uji waktu kita orang Palembang ini Lailatul Qadar. Cuma dia mengatakan tidak baca, diceritakan dengan kata-kata, dengan tulisan. Keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Lailatul Qadar itu yang disebutkan. Kemudian cerita mana dia belajar ke Mekah itu diawali dengan mimpi dia baca melihat bendera lewat di udara menuju ke Mekah. Nah, tiba-tiba dia berpikir mungkin ini semacam suruhan agar dia pergi ke Mekah, belajar ke Mekah, dan dijadikan Tuhan. Dalam tahun itu juga dia pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah zaman itu tidak mudah, Pak. Dia kasih sawah kan, nah kapalnya kapal layar kan, kapal layar, belum ada kapal api. Karena itu jalan atur begitu, termasuk sini sesuatu ini yang ada di Palembang, tidak berani di dalam sana. Salok seperti di Palembang kan, untuk pergi ke Mekah itu. Nah dari situlah kemudian dia mulai belajar ke Mekah. Dia belajar ilmu syariah, ilmu syariah yang zahir. Ada ulama-ulama Palembang yang sudah ada di sana dan tempat dia belajar.
Tapi juga dicatat betul dia ini belajar juga dengan ulama yang hebat-hebat, ulama Mekah, ulama Madinah, dan ulama Mesir. Sehingga nanti kalau dia menjadi ulama hebat karena dia mempelajari dari ulama-ulama yang hebat, yang silsilahnya dia pegang teguh. Setelah sekitar 20 tahun dia belajar ilmu saja, mulai tertarik dengan belajar tasawuf. Belajar tasawuf ya, masuk melekat dulu tasawuf itu. Dan menariknya di dalam manakibnya itu disebutkan kitab tasawuf pertama kali dipelajarinya itu ada 3 kitab tasawuf. Yang pertama kitab Madarijus Salikin Abdul Wahab Asy'aruni, kemudian kitab Bidayah dan Minhajul Abidin dari Imam Al-Ghazali. Tapi dia masih belum puas. Inilah ujung-ujungnya dia pergi ke Madinah mencari guru untuk belajar tasawuf dan tarekat ini, yang ujung-ujungnya melalui proses balik lagi ke Mekah, ke Madinah lagi, bertemu dengan dan belajar dengan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Puji kita preman Syekh Samman. Syekh Samman itu memang ulama hebat pada masa itu, dan dia dipercaya sebagai pemegang kunci Ka'bah, kunci makam Nabi, kunci makam Nabi, dan memelihara makam Nabi. Jadi posisi ini yang mengakibatkan banyak sekali ulama-ulama yang belajar dengan Syekh Samman. Ada sesuatu yang menarik, itu catatan Syekh Siddiq bin Umar Khan. Ini ulama yang ikut kepada Syekh belajar pada Syekh Muhammad Samman. Mungkin di antara muridnya dia yang paling lama. Dia mengakui bahwa di antara murid Syekh Samman itu yang paling cerdas tokoh Palembang ini. Iya, yang paling cerdas itu Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Karena itulah setelah dia belajar di situ, dia ditunjuk menjadi khalifah Syekh Samman untuk Mekah. Jadi khalifah untuk Mekah itu adalah Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Itu sebabnya dia itu mungkinnya di situ, karena diamanati menjadi khalifah Syekh Samman di wilayah Mekah. Banyak cerita, banyak kalau cerita panjang gitu kan. Tetapi saya ingin memperlihatkan sedikit saja lagi. Pertama, buku-bukunya yang paling banyak dicetak adalah dua buku yang disebut sebagai Hidayatus Salikin dan Sayrus Salikin. Orang Malaysia, dokter di Malaysia, menelaah, mencari, ternyata misalnya Sayrus Salikin itu ada cetakan Turki, bahasa Arab lain, ada cetakan Mesir, ada cetakan Mekah, ada cetakan di Singapura, selain cetakan di Indonesia. Sehingga dia mengatakan bahwa ini kitab yang dipelajari di seluruh tanah lain, dipelajari bersama Hidayatus Salikin. Nah sekarang Sayrus Salikin itu dibuat semacam syarahnya. Yang membuat syarahnya ini orang Malaysia dan 4 orang doktor ahli profesor. Syarahnya itu kalau sudah selesai dicetak, Sayrus Salikin kan 4 jilid. Per jilid itu kira-kira 1000 halaman. Jadi kalau 4 jilid 4.000 halaman, tidak, 4
akan menjadi karya besar sekali ini. Dan lagi prosesnya, saya nggak tahu sudah selesai apa belum. Karena Dr. Khalil Muhammad itu pernah bertanya di Facebooknya, andai kata dijual 1.000 ringgit Malaysia, kemahalan apa tidak? Kalau kita berapa, pasti kan mahal. 1.000 kalau dikali-kali 5.000 juta. Karena memang itu besarnya luar biasa. Yang kedua, dan ini yang terakhir yang ingin saya katakan, semacam pengakuan bahwa beliau waliullah itu ada dua. Pertama, orang pada masa sekarang, orang Malaysia itu yakin sekali ketika beliau mati terbunuh syahid, itu kepalanya itu dibawa ke Tiongkok, ke Jepang, untuk ditunjukkan kepada Raja Thailand, dan kemudian disimpan di Museum Raja Malaysia. Sampai sekarang menurut mereka tetap mengeluarkan darah. Tapi ini kan cerita mereka. Yang saya alami sendiri ketika pertama kali ziarah ke Sesona, kita mencarinya itu, dan atas petunjuk dan di pemandu kita, kawan dari keluarga bertemu itu. Ketika kita membaca Yasin di makam itu, saya merasa heran. Di sekitar itu adalah perkebunan karet, tidak ada rumah sedikit. Tetapi ketika itu tiba-tiba ada bau seperti iwak teri digoreng. Ini dari mana? Sudah, saya tidak cerita apa-apa. Ketika kami sampai di penginapan, waktu itu kami menginap di Selangor. Waktu itu saya kan bersama Kiai Nurul-Yaji, bersama antara lain Mas Mustafa almarhum juga yang di Bogor itu. Kiai Nurul-Yaji cerita, aku tadi nyium bau itu, bau ikan kering digoreng. Masa aku itu? Aku nyium itu juga. Tapi ke Mas Mustafa lain lagi. Dia itu sepanjang kita baca Yasin, nangis terus. Rupanya dia nyium bau darah. Mungkin petunjuk bahwa dia sakit, gitu ya. Mungkin semacam itu. Ini menurut Roh tasawuf, yang nyium itu bukan hidung ini. Kalau hidung itu pasti sama, itu pasti mencium rohani. Mungkin ini salah satu indikator yang ingin ditunjukkan oleh almarhum ini, bahwa itu makam beliau betul, dan mungkin kita bisa berpegang kalau kita ingin ziarah makamnya ada di situ. Di Madrak waktu itu masih berbentuk gumpalan batu, kalau sekarang sudah ada di semacam di tempat yang dibeton, ya, sehingga berjalan di udara sebelumnya. Saya kira ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.